त्रिसप्ततितम अध्याय शाम्बरी विवाह वृत्तांत 73 अध्याय वर्णित। श्री शुकवाच कहती व्यासंग नंदन शुण हो रामर विक्रम थिला जे दुर्योधन राजा लक्ष्मण ताहार तनुजा ताहार स्वयंवर काले कृष्ण नंदन ताकू बळे हरिला शांब बलवंत सुंदर जाम्बवती सुत देखी ताहार दुष्टपण कोपे कंपिला गुरु राण देख दुर्बुद्धि कृष्ण बला आंभर कूले देला कला आंभ को करी कदर्थन कुळु हरिला कन्या धन आंभ विचारे देव नाही हेमंत कही कोप बही एहाकु बंदी कर बेगे किपरि पारिबे जादवे आंभर देला राजपण राजा भुंजंती जादुगण एहार पाई जेबे छळे जादव आसी बाहुबळे आंभर तुले युद्ध करी हेले संग्रामी जीवा हारी भूमिखे न करिवे रण जगे जे सन इंद्रिगण हेमंते करी एक मन भूरि श्रावाजे शल्य वर्ण सुजाज्ञ केतु दुर्योधन आरोही अमूल्य विमान भीष्म द्रोणंक वाक्य पाई कौरव वीर सज होई एकुआरे के महादंभ शांबकु धरिबा आरंभ कुरु धाइले मन दुखे मिलिले शांबर सम्मुखे देखिता हांग दुष्ट चित कृष्ण नंदन सामरथ निज को दंडे गुण दे रहिला सिंह प्राय होई बेगे मिलिले कुरुवीर शुभई मुखराव घोर डाकंती धर धर बाणी सिंधु सावध प्राय मणि शांबकु जिणिबार आसे बेगे मिलिले तार पासे रुंधिले अष्टदिग कोणे कर्ण सहिते घर रणे स्वभावे सर्वे धनुर्धर सरबर महाघोर करी बिंधिले दश दिशे ता देखी शांब महारसे कोपेता कंपई शरीर निर्भय गोविंद कुमार क्षुद्र मृगंक मध्ये थाई केसरी जेमंत दिसई शांब करंते गुण घोष साबद कंपे दश दिश कर्ण सहिते षडरथी शांबकु बाण बरसंती देखी कुपित कृष्ण सुत बाण बरसे अप्रमित कर्णकु पंचबाण बिंदी रथ सारथी अश्वछेदी षडरथिंगी एहि मते बाण बिंधिला अप्रमिते देखी ताहार क्षत्रिपण कुरु संगरे घोर रण साधु सबत उच्चनादे शुभिला कुरु बळ मध्ये शांब उपरे कुरु वीरे तीक्ष्ण राज्य कोप भरी बिंधी सारथी कले नाश छेदिले अशंकर पास रथकु कले खंड खंड छेदिले हस्तर कोदंड विरथ करी ताकु बळे बंधन कले अवहेळे कन्या सहिते ताकु धरी मिलिले हस्तिना नगरी कष्टरे कृष्ण सुत जिणी समरे जय प्राय मणि होइले निर्भय निश्चिंत एवह शुण नरनाथ ब्रह्मानंदन ताहा शुणी राम विक्रम परिमाणी मिलिले द्वारका भुवने राम गोविंद सन्निधाने उग्रसेनर सभा मध्ये कहे नारद मन खेदे शुण हो जादू नृपवर कुरु सभार विचार ताहार कन्या स्वयंवरे शांबजी गले तार पुरे कन्या बरिला अनुमते देखी कौरवे कोप चिते कूट संग्रामे ताकु धरी रखिले हस्तिना नगरी हेमंत कही कृष्ण आगे नारद गले शून्य मार्गे हेमंत मुनि वाक्य शुणी समरे सच चक्र पाणी पुत्र बंधन शुणी रोसे दारु कराइले विश्वासे बोहिले रथ साज बेगे ता शुणी साजिले जादवे उग्रसेनर आज्ञा पाई वीरे चलिले आग होई के कहु कृष्णर सैनी चलन्ते कंपई मेदिनी बाजई वीर तोर स्वन रथे विजय उग्रसेन
ଦେଖି ଗୋବିନ୍ଦର ଆଗମ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ। ଏତ ନୁହଁ ଭଲ କଥା ବନ୍ଧୁରେ ବିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ଯେବେ ନ ଜାଣି ଆଚରି ଆମ୍ଭେ କେମନ୍ତେ ବାଦ କରି। ତୁମ୍ଭେ ନ କର ମନେ ରୋଷ ମୁହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜ ହସ୍ତିନା ଯିବି ମୁହିଁ ଉଭୟ କୂଳ ଭାବ ବହି। ଆମ୍ଭେ ନ କର ଆଗେ ମନ ଆଗମନ ଶୁଣ ରହିଲେ ଭଗବାନ। ହେମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଯାଦବ ବଳ ହରିଶ୍ୟାମ। କୁରୁ ଯାଦବ ହିତ ଅର୍ଥେ ବେଗେ ଚଳିଲେ ହଳ ହସ୍ତେ। ଆନନ୍ଦ ରେବତୀ ରମଣ ଅଳି କରିବେ ନିବାରଣ। ଉତ୍ତମ ବିପ୍ର ଘେନି ସଙ୍ଗେ କୁଳ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ରାଇ ବେଗେ। ରଥେ ବସିଲେ ତୋଷ ମନେ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହ୍ନେ। ମିଳିଲେ ହସ୍ତିନା ଭୁବନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଉପବନେ। ଉଦ୍ଧବ ଯାଇ ସଭା ମଧ୍ୟେ ନମିଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଦେ। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପାଦେ ନମି ବିହଲିଳକୁ ପରମାଣି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କରି ସାମ୍ୟ କହିଲେ ରାମଙ୍କ ଆଗମ। ଶୁଣି ରାମଙ୍କ ଆଗମନ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ। ସଭାରୁ ଉଠି ଧାତିକାରେ ମିଳିଲେ ରାମଙ୍କ ଛାମୁରେ। ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଭାବ ପଣେ ହେଜି ରାମଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମଙ୍କୁ ଷଡ଼ର୍ଘ୍ୟ ପୂଜି। କହନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ ଆନନ୍ଦ କଲେ ରାମ ମନ। କୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଧୀର ମତି ରାମ ମହିମା ଯେ ଜାଣନ୍ତି। ଭାବେ ନମିଲେ ରାମ ପାଦେ ବନ୍ଧୁ କୁଶଳ ପୁଛା ବାଦେ। ରାମ ହିଁ କଲେ ଯଥା ବିଧି ଯେ ବନ୍ଧୁ କୁଶଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। କୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ହଳ ପାଣି କହନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବେ ବାଣୀ। ରାଜାଧିରାଜ ଉଗ୍ରସେନ ଯେମନ୍ତ ବୋଲିଛି ବଚନ। ବେଗେ କରିବ ସେହି ମତ ଆତ୍ମକୁଶଳ ଯେବେ ଚିନ୍ତ। ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍ତମ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଧର୍ମର ପଥ ନଷ୍ଟ କରି। କପଟ ଯୁଧେ କୃଷ୍ଣ ସୂତ ଧରି ମଣିଲ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ। ଏ ଅପରାଧ ଆମ୍ଭ ସହି ବନ୍ଧୁ କୁଶଳ ଇଚ୍ଛା ବହି। ହେମନ୍ତ ଶୁଣି ରାମ କଥା ସ୍ୱଭାବେ ସର୍ବେ ମହାରଥା। କୁରୁ ନନ୍ଦନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆବର ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ। ଆତ୍ମାର ନିନ୍ଦା ପ୍ରାୟ ବାଣୀ ବଳଦେବଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣି। ବଦନ ଚାହିଁ ଏକେ ଏକେ କୋପେ ବୋଲନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖେ। ଦେଖ ଏ ଚିତ୍ର କାଳ ଗତି ଯାହା କହିଲେ ଯଦୁପତି। ଧର୍ମପାଦୁକା ଗର୍ବ ଓହି ଶିର ମୁକୁଟ ଶିଖେ ଯାଇ। ଥିବାରୁ କରଇ ବିଚାର ହେମନ୍ତ ଗର୍ବ ଏହାଙ୍କର। ଏହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ବନ୍ଧୁ ପଣେ ରାଜ ସ୍ଥାପିଲୁ ସିଂହାସନେ। ନୁହନ୍ତି ରାଜ ପଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଆମ୍ଭର ଦେଲା ରାଜ ଭୋଗ। ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଦେଲା ସିରି ଯେଣୁ ଉପେକ୍ଷା କମ୍ଭେ କରି। ଛତ୍ର ଚାମର ଯେ ବ୍ୟଜନ ଯେ ରାଜ ଭୋଗ ଉପାଦାନ। ଏହାଙ୍କ ରାଜ ନେବା ବଳେ ଗର୍ବ ଯେ କଲେ ମତ ଭୋଳେ। ରାଜଙ୍କୁ ନୁହନ୍ତି ଭାଜନ ସର୍ପକୁ ଯେହ୍ନେ କ୍ଷୀର ଦାନ। କ୍ଷୀର ସଂଯୋଗେ ବଢ଼େ ବିଷ କ୍ଷୀରଦାତାଙ୍କୁ କରେ ନାଶ। ଆମ୍ଭର ଦେଲା ଅନ୍ନ ଖାଇ ସର୍ପର ପ୍ରାୟ ଗର୍ବ ବହି। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ଅଳପ ପ୍ରାୟ ମଣିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆମ୍ଭର ତୁଲେ ବାଦେ ଇନ୍ଦ୍ର ନ ରହେ ରଣ ମଧ୍ୟେ। ସିଂହ ସମୂହେ ଜହ୍ନେ ମେଷ ଭୟେ ଛାଡ଼ଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଶ। କହନ୍ତି ସୁକ ମୁନି ବର ଶୁଣ ହେ କୁରୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଜନେ ଧନେ ଗର୍ବ ବହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ମନେ। ହେମନ୍ତ କୁରୁ ଦୁଷ୍ଟ ବାଣୀ ଶୁଣି କୋପିଲେ ହଳ ପାଣି। କୋପେ କୃତାନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଦିଶି କହନ୍ତି ପୁଣ ପୁଣ ହସି। ଦେଖ ଏ ସଂସାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପଦ ବଢ଼ଇ ଯାହାର। ଅସାଧୁ ପଣ ଆଚରନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ନ ଇଚ୍ଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ସପ୍ତ ଦଣ୍ଡ
ଅଶୁଙ୍କୁ ଯେମନ୍ତ ଲଗୁଡ଼ ଏ ବଡ଼ ଖେଦ ମୋର ମନେ ଉଗ୍ରସେନର ଅପମାନେ ଯଦୁଙ୍କ ତୁଲେ ନାରାୟଣ ଏହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଇଛିରଣ ସକଳ ସୈନ୍ୟ ତୁଲେ ସାଜି ରଥେ କୁଞ୍ଜର ନରବାଜି ନଗରୁ ହୋଇଲେ ବାହାର ମୁଁ ତାହା ନ କଲି ବିଚାର ଏହାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ନିବାରି ଅଇଲି ଯେ ମୁହିଁ ତହିଁର ଫଳ ଏବେ ମତେ ଦଇବେ ଫଳିଲା ଉଚିତେ ଏ ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ଖଳମତି କଳହେ ରୁଚି ମନ୍ଦ ଗତି ଦେଖ ଅବଜ୍ଞା ମୋତେ କଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋଚନ ମନ୍ଦ ବଲେ ଭୋଜ ଅନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି ବଂଶ ଯାହାର ପୁତ୍ର ବୀର କଂସ ଯାଦବ କୁଳର ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯାହାର ଅନୁଚର ସେ କାହିଁ ରାଜା ବଣ ସାଜେ ଦେବେ ଖଟନ୍ତି ଯା ସମାଜେ ବାସବାଦୀ ଦିଗପାଳେ ସେବନ୍ତି ଯାର ପାଦ ତଳେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ଯାର ଦ୍ୱାରେ ପାରିଜାତକ ପୁଷ୍ପ ପୁରୀ ମର୍ତ୍ତିକରଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ସେ ନୁହେଁ ରାଜା ପଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବା କମଳିନୀ ସ୍ୱଭାବେ ଜଗତ ଜନନୀ ସେ ଯାର ସେବ ଚରଣେ ସେ କାହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ରାଜପଣେ ଯାହାର ପଦ ପଦ୍ମରାଜ ଅଖିଳ ଦେବଙ୍କ ସମାଜ ପବିତ୍ର କଲେ ମୁନି ତୀର୍ଥ ଯେଣୁ ସେ ତୀର୍ଥଙ୍କର ତୀର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ମୁହିଁ ଯାହାର ସେ ଦେହ ବହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତେ ଆଜ୍ଞା ବହି ତାହାର ନୃପାସନ କାହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଭୋଗ ଆମ୍ଭେ ଖାଉ ହବନି ମୋଦି ଦେହ ବହୁ ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ଉପନଃ କୌରବେ ହନ୍ତି ଶିର ଦେହ କେବଳି ପାରେ ଏହା ସହି ରୁଧିର ମାଂସ ଦେହ ବହି ଦେଖ କୁରୁଙ୍କ କୁଳ ମତ ସମ୍ପଦେ ହୋଇ ଅନାୟତ ମନ ଉଠନ୍ତି ଗର୍ବ ବହି କେ ଆସ ହେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଆଜ ମୁଁ ଦେବି ପ୍ରତିଫଳ ହେମନ୍ତ ବୋଲି ସିକ୍ମଳ ତକ୍ଷଣେ ଘେନିବା ମୋ ହସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ରାମ କପଚିତେ ଆଜ ମୁଁ ଏହାକୁ ସଂହାରି ପୃଥିବୀ ନିଷ୍କୌରବ କରି ତେବେ ସେ ଯିବି ନିଜ ପୁର ସତ୍ୟ ବଚନ ଏ ମୋହର ହେମନ୍ତ କହି କୋପ ଉଠି ଧଇଲେ ହଳ ଦୃଢ଼ ମୁଷ୍ଟି କୋପ ଗୁରୁତର ତେଜେ କି ଦହେ ତିନି ପୁର ଲଙ୍ଗଳେ ହସ୍ତିନା ଉପାଡ଼ି ଶବଦ ଶୁଭେ ଘଡ଼ା ଘଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜେ ସୌନନ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଦେବବୃନ୍ଦ ନଗର ଛାଡ଼ି ଗଙ୍ଗା ଜଳେ କୌରବ ପଶନ୍ତି ପାତାଳେ ହେମନ୍ତ ବୋଲି ହଳଧର ହସ୍ତିନା ଉପାଡ଼ିଲେ କର ସମୁଦ୍ରେ ନାବ ପ୍ରାୟ ପୁରୀ କମ୍ପଇ ହସ୍ତିନା ନଗରୀ ପଡ଼ିବା ପ୍ରାୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ଦେଖିନ କୌରବ ବିକଳେ କୁଟୁମ୍ବ ତୁଲେ ଉଚ୍ଚନାଦେ ଶରଣ ଗଲେ ରାମ ପାଦେ ତୁମର ତୁଲେ କନ୍ୟା ନେଇ ରାମର ପାଦ ତଳେ ଦେଇ ଡାକନ୍ତି ଜୀବନ ବିକଳେ ଭୋରାମ ରଖ ପାଦ ତଳେ ଆମ୍ଭେ ତ ସ୍ୱଭାବେ ନିରେଖ ତୋର କୁମର ବଧୁ ରଖ ଏ କନ୍ୟା ଦେଇଣ ଶରଣ ପଶିଲୁ ଅଭୟ ଚରଣ ଭୋରାମ ତୋହର ମହିମା ବେଦ ନ ଜାଣେ ଗୁଣ ସୀମା ମୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଆମ୍ଭେ ହେଉଁ ତୋ ଭାବ ଜାଣି ବୁଟି କାହୁଁ ଆମ୍ଭେ କୌରବେ ଅପରାଧୀ ତୁ ନାଥ କରୁଣା ବାରିଧି ସ୍ଥିତି ପାଳନ ଅନ୍ତ କରୁ ତେଣୁ ତୁ ଶେଷ ରୂପ ଧରୁ ତୁ ଆଦି ହେତୁ ନିରାଶ୍ରୟ ନିର୍ଲପ ଏକ ତୁ ଅଭୟ ତୋହର କ୍ରୀଡ଼ାର କନ୍ଦୁକ ସ୍ୱଭାବେ ହୋଏ ତିନି ଲୋକ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ
ମହିମଣ୍ଡଳ ତର ଶିରେ ସୋରିଷ ପ୍ରାୟ ଅଛୁ ଧରି ଲୀଳା ମାତ୍ର କେବ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଳନ କରୁ ପୁଣି ହରୁ ତେଣୁ ତୁ ଶେଷ ରୂପ ଧରୁ ଯେ କୋପତର ଦେହୁ ଜାତ ସେ ତ ଅଖିଳ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥ ହିଂସା ମୈଶ୍ୱର ନାହିଁ ଯେଣୁ ପାଳନ ହେତୁ ତୁ ହି ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉ ତୁ ନାଥ ସତ୍ୟ ଗୁଣ ବହୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ତୋର ଲୀଳା ଯେ ସନେ ବାଳକଙ୍କ ଖେଳା ନମସ୍ତେ ସର୍ବଭୂତ ପ୍ରାଣ ଜୀବର ଶକତି ଧାରଣ ଅଭୟ ବଲ୍ଲାଉ ଜଗତେ ଭନାଥ ତୋର ଅନୁମତେ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ସାର ଭନାଥ ତୋତେ ନମସ୍କାର ତୋର ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଲୁ ନିଶ୍ଚଳେ ସୁଖ ବୋଲନ୍ତି ରାଏ ଶୁଣ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ସଂକର୍ଷଣ କୁରୁଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୟ ଚାହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତେ ଦୟା ବହି ହଳ ସଂହରି ହଳଧର ବୋଇଲେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଡର ନିର୍ଭୟେ ଥାଅ କୁରୁଜନ ତକ୍ଷଣେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କନ୍ୟା ସହିତେ କୃଷ୍ଣ ସୁତ ସମର୍ପି ରାମର ଅଗ୍ରତ ଅନେକ ଯୌତୁକ ଦେଲା ଶୁଣ ହେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା ଷଷ୍ଠୀ ବରଷ ତୀକ୍ଷ୍ମ ଦନ୍ତ କୁଞ୍ଜର ଦେଲା 1200 ଅଶ ସେ ଦେଲା କହୟୁତି 60 ସହସ୍ରେ କୃଷ୍ଣ ରଥେ ଦିଶନ୍ତି ରବି ତେଜ ପୁଣ ଆନନ୍ଦେ କୁରୁ ରାଜ ଦୁହିତ ହିତେ କୁରୁପତି ସହସ୍ରେ ଦେଲା କଜୁବତୀ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ କଣ୍ଠେ ଭରି ଦେଲା ଯେ ଦାସୀ ଜନ କରି ଏମନ୍ତେ କନ୍ୟା ଆଦି ଯେତେ ରାମ ଘେନାଇ ତ ସଜିତେ ଆନନ୍ଦେ ରାମର ସଙ୍ଗତେ କେତେ ହେ ଦୂର କୁରୁବୀରେ ରାମଙ୍କୁ କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ମିଳିଲେ ହସ୍ତିନା ଭୁବନ ଶଙ୍କର ସଣ ତ ସଜିତେ ମିଳିଲେ ଦ୍ୱାରାବତୀ ରଥି ପୁରେ ପ୍ରବେଶ ହଳଧର ଦେଖି ନ ମିଳେ ଯଦୁବୀର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଜନ ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ରାମର ଅଗ୍ରତେ କନ୍ୟା ସହିତେ କୃଷ୍ଣ ସୁତ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପଦ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖି ହରସ ସର୍ବଜନ ସଭାର ମଧ୍ୟେ ବଳରାମ କୁରୁଙ୍କ କୃତ କର୍ମ କହି କୃଷ୍ଣର ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଶୁଣ ହୋ ରାଜା ସାବଧାନ ଅଦ୍ୟାପି ରାମର ଚରିତ ହସ୍ତିନା ନଗରେ ବିଦିତ ରାମ ବିକ୍ରମ ଯଶ ଅଛି ପୁର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗେ ଲକ୍ଷୀ ଉତ୍ତର ଭାଗ ନିଚ ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ ଜାହ୍ନବୀ ଜଳେ ମିଶେ ଏମନ୍ତେ ରାମର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଅନ୍ତ ସୀମା ସେ ରାମ ପାଦ ତଳେ ଚିତ୍ତ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ରାମ ବିକ୍ରମେ ଶାମ୍ବ ବିବାହ ନାମ 73 ଅଧ୍ୟାୟ। ହରି ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।